اونچے ستونوں سے بنا یہ آہنی دروازہ آرمی پبلک اسکول کا نیا تعمیر شدہ گیٹ ہے. یہی وہ روشن راستہ ہے جس سے گزر کر ہر روز سینکڑوں طالب علم و ادب کی اس عظیم دنیا میں قدم رکھتے ہیں. ٹھیک ایک سال پہلے اے پی ایس سے 8 کلومیٹر دور گلشن کالونی کے اس گھر میں ایک لاڈلا بیٹا اپنے باپ سے اسکول سے چھٹی کرنے کی ضد کر رہا تھا. ملک اسامہ طاہر شہید کے والد ملک طاہر آوان آج بھی 16 دسمبر کی صبح یاد کر کے شدت غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں. بچپن سے لے کے ابھی تک میرا کوئی بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ بابا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسکول نہیں جانا چاہتا، تو میں نارمل یعنی پیرنٹس کی طرح میں انہیں کہتا ٹھیک ہے بیٹا مت جائیں، اپلیکیشن بھیج دیتے ہیں ہم. اس دن کچن کے گیٹ پہ اسامہ مجھے ملا اور وہ مجھے کہتا ہے بابا آج میں اسکول نہیں جاتا، چونکہ ٹورنامنٹ ان کا کوئی قیوم اسٹیڈیم میں ٹیبل ٹینس کا ٹورنامنٹ تھا. یہاں پہ وہ عاقل شاہ صاحب نے ہمیں افتتاح کرنا تھا 5:30 بجے. تو کہتا ہے کہ اگر میں اسکول چلا گیا تو میں اوپننگ سرمنی نہیں دیکھ سکوں گا، تو بابا آج میں چھٹی کرتا ہوں. تو پتہ نہیں کیا ہوا، میں سخت ہو گیا اس دن. تو میں نے سوچا نہیں یار ابھی ہفتے 2 ہفتے کی تو بات ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے فری ہو جانا ہے تمام بچوں نے، تو اب جتنی بھی آپ کی جو کلاسز ہیں ریویژن ہو رہی ہے مس نہ کرو. میں سخت ہو گیا. اب وہ بچہ جو ہے اسامہ زیادہ اپنی ماں کے ساتھ بہت فیملیئر ہے، تو میں نے 2 دفعہ جب اس کو ڈانٹ دیا تو تیسری دفعہ اس نے مجھ سے نہیں پوچھا، تو بس اس کے بعد وہ چلا گیا. اور اسامہ چلا گیا. اسامہ کے والد کی گفتگو آپ نے سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 16 سالہ اسامہ کا شام کو ٹیبل ٹینس کا میچ تھا اور وہ میچ سے پہلے پریکٹس کرنا چاہتا تھا. اچھا انسان بننے کے لیے باقاعدگی سے اسکول جانا کتنا ضروری ہے. بابا نے سمجھایا تو فرما بردار بیٹا اسکول کے لیے تیار ہو گیا. بستہ اٹھا کر سیڑھیاں اترا اور اپنے چھوٹے بھائی احسن کو ساتھ لے کر اسکول کے لیے نکل گیا. انجینئرنگ کا طالب علم اسامہ اپنے بھائی حسن کے ہمراہ موٹر سائیکل پر اسی راستے سے اسکول میں داخل ہوا جہاں 1 سال پہلے یہ پرانا گیٹ نصب تھا. دونوں بھائی گیٹ سے گزر کر اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے. روز کی طرح 16 دسمبر کی صبح بھی تعلیمی سرگرمیوں کے آغاز سے پہلے آرمی پبلک اسکول کے تمام طالب علم اسمبلی میں شریک ہوئے. پاک سرزمین کے شاد آباد رہنے کا ترانہ گایا اور پھر اپنی کلاسز میں جا کر پڑھنے لکھنے میں مشغول ہو گئے. آرمی پبلک اسکول کے اس گیٹ کے باہر سڑک پر زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی. اس گیٹ سے بائیں جانب کچھ دور ایک پک اپ گاڑی دکھائی دی جس میں کسی خوفناک سازش کے تانے بانے بنتے 7 انسان نما درندے سوار تھے. نفرت کے لاوے سے بھری یہ گاڑی آرمی پبلک اسکول کی عقبی جانب گلی میں داخل ہو گئی. آرمی پبلک اسکول کے عقب میں واقع ان کھیتوں سے آڈیٹوریم صاف دکھائی دے رہا تھا. گاڑی اسی مقام پر گلی کے نکڑ میں آ کر رکی. انسانیت کے دشمن 7 دہشت گرد نیچے اترے اور اپنے ناپاک نشانات کو مٹانے کے لیے گاڑی کو بھی آگ لگا دی. خود کچھ جیکٹس میں جکڑے خطرناک اسلحے سے لیس 7 دہشت گرد اپنے بزدلانہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسکول کی دیوار کی جانب بڑھے اور سیڑھی لگا کر اسکول کے اندر کود گئے. آرمی پبلک اسکول کا یہ وسیع و عریض آڈیٹوریم دن کے 10:30 بجے طلباء سے بھر چکا تھا جنہیں ابتدائی طبی امداد سے متعلق تربیت دینے کے لیے ٹرینرز آئے ہوئے تھے. ایک ایک کر کے 7 ضمیر فروش اسکول کے احاطے میں اترے اور اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے بزدلوں کا یہ ٹولہ بھاگتے ہوئے اسکول کی اندرونی جانب بڑھا. انسانیت کے یہ 3 دشمن آڈیٹوریم کے عقبی دروازے پر جا پہنچے جبکہ دیگر 4 2 کے گروپس میں آڈیٹوریم کے دائیں اور بائیں جانب کوریڈورز میں مڑ.
ऑडिटोरियम मुख्तलिफ जमातों के तलबा से खचाखच भर चुका था और असातिज़ा की बड़ी तादाद भी हॉल में मौजूद थी। इमरजेंसी में फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, पिछली कतारों में कहीं बैठा उसामा और अगली नशिस्तों में मौजूद उसका भाई हसन भी ये सीखने के लिए बेचैन थे। ऑडिटोरियम में क्या हुआ, शहीद उसामा ताहिर के छोटे भाई हसन की जुबानी सुनते हैं। हम लोग ये स्कूल आए थे 16 दिसंबर वाले दिन, तो हमारी उसी तरह रेगुलर क्लासेस जिस तरह होती हैं उसी तरह हो रही थी। तो सेकंड पीरियड ओवर हुआ है तो हमें यहाँ के टीचर ने कहा है कि आप लोग जाएं, ऑडिटोरियम में फंक्शन है। तो हम सारे चले गए, 8, 9, 10 की क्लासें थी सारी। तो सारे वहाँ पे जब गए उधर जाके बैठ रहे थे, 9th वाले इधर हम सारे आगे बैठे हुए थे, 10th वाले उससे थोड़ा पीछे और 8 वाले भी इस साइड वाली जो रोज उनमें बैठे हुए थे और मैं 3rd रो में पहले नंबर पे बैठा हुआ था। तो बच्चे सारे बैठ रहे थे, टाइम हो रहा तो सामने आगे स्टेज पे डॉक्टर सारे हमें फर्स्ट एड का फंक्शन लेक्चर देने के लिए। तो उधर उन्होंने स्टार्ट ही किया, खाली वो हम लोगों से पूछ रहे, पहले पूछा सारे बच्चे किधर बैठे हुए हैं, 8 वाले 9, तो हमने बता दिया। उसके बाद फिर हमसे हमें बता रहे थे, कहते हैं आप लोगों की तो ए फॉर एप्पल ये और तो आप लोगों की ABC अलग है लेकिन हम डॉक्टर्स की अलग होती है, इस तरह सारा बताने लगे हैं। तो साथ ही फायरिंग की आवाज़ें आई हैं पीछे से, हम लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग फिर भी ये एहतियात वाले दरवाजे बंद कर लें। टीचर्स को कहा, टीचर्स ने जाके सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो पिछले दरवाजे को फिर उन्होंने तोड़ा, वो सामने वाला दरवाजा जो उसको वो तोड़कर और अंदर आया, डायरेक्ट उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त तो हमें बिल्कुल किसी को कुछ समझ नहीं हुआ क्या। तो हम लोग पहले जब हमें पता लगा फर्स्ट एड का लेक्चर, हम समझे शायद इसी तरह कुछ होगा तो हम लोगों को लगेंगे फिर हमें बताएंगे। लेकिन जिस वक्त मैंने वापस मुड़ के देखा है तो बच्चों को गोलियां लग रही हैं, उन पर फ़ोन मेरे पे भी आ गया। बस फिर मैं इधर ये पीछे जो दरवाजे इस वाले की तरफ मैं भागूं और बच्चे काफ़ी एक दूसरे के ऊपर गिर चुके थे। अब मैं उनके ऊपर से जा रहा था, वहाँ से दरवाजे से निकल रहा था तो मेरा शूज़ भी गिर गया। पीछे पहले मैं मुड़ूँ कि मैं शूज़ लेता हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं ले सका क्योंकि मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत करीब थे। जान बचाकर भागते बच्चों का पीछा करते दहशतगर्द ऑडिटोरियम से बाहर निकल आए और स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चों को तलाश करते और क्लासरूम्स में जा जाकर बच्चों और असातिज़ा को ताक ताक कर निशाना बनाते। दहशतगर्दों के चंद साथी ऑडिटोरियम से कुछ फासले पर मौजूद एडमिन ब्लॉक में प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब निकल गए। खिड़की के जरिए दफ्तर में दाखिल हुए, हैंड ग्रेनेड और फायरिंग से दफ्तर पर हमला किया और ट्रांसपोर्ट को धमाके से उड़ा लिया। इससे पहले कि बुज़दिल दहशतगर्द मजीद फूलों को मसलते, पाक आर्मी के जवान मौके पर पहुंच गए और जवांमर्दी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद कर दिया। दहशतगर्दों ने फौजी जवानों पर भी फायरिंग की, लेकिन कौम के बहादुर सपूतों ने उन्हें पस्ता होने पर मजबूर कर दिया। पाक आर्मी के सामने बेबस दहशतगर्द जब मजीद जारी नुकसान न कर सके तो खुद को धमाके से उड़ा लिया और यूं धरती उनके नापाक वजूद से पाक हो गई। दहशतगर्दों की मौत से स्कूल के अंदर चंद लम्हों के लिए सकूत छा गया था, मगर बैरूनी गेट पर हर तरफ एम्बुलेंसों का शोर था, तड़पते वालिदैन की चीखों पुकार थी। 132 बच्चों समेत 144 शहदा की लाशों ने कयामत का मंजर बर्पा कर दिया था। साफ सुथरे यूनिफॉर्म्स पहनाकर अपने दिल के टुकड़ों को स्कूल भेजने वाली माएं अस्पतालों में उनकी खून में लथपथ लाशें देखकर आवाज खो रही थी। जख्मियों की आहो बका भी दिल चीर रही थी। इस दिलसोज सानहे को गुजरे आज एक पूरा साल हो चुका है, लेकिन कौम अपने मासूम शहदा को नहीं भूली। शहदा की याद में आर्मी पब्लिक स्कूल में बनाए गए मेमोरियल पर वो सब हंसते मुस्कुराते चेहरे मौजूद हैं। मेमोरियल में सजी तस्वीर में उसामा भी है, जो अपने भाई और उस जैसे सैकड़ों बच्चों को कलम और किताब से दुश्मन का मुकाबला करते देख रहा है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह मुत्तहिद है कि इंसानियत दुश्मनों को उनकी कमी गाहों में भी पनाह नहीं मिलती और ज़र्बे अस्ब की सूरत कौम के बहादुर सपूत दहशतगर्दों का चुन चुन कर खात्मा कर रहे हैं।